أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله 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 العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله استغفر الله.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, apa khabar semua? Jaimah Syahadan dari Singapura kata dia reception internet sangat baik. Halimah Ahmad, waalaikumsalam. Siti Nurmat Ali, barakallahu fikum, waalaikumsalam warahmatullah. Adibiyah Rashid dan yang lain-lain, mudah-mudahan daripada Melaka ada, dari Singapura, dari Surabaya, dari Riyadh pun tadi ada, Ila Zalila, dari Skudai Baru, dari Perling, dari Taman Sutera, dari Desa Jaya, ada dari Damai Jaya, Mat Basar kita, Hajah Rubiah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan tuan-tuan, sama ada yang disebutkan namanya ataupun yang tak disebutkan namanya, semua sekali yang berada dalam talian, yang mendengarkan siaran kita pada malam ini, mudah-mudahan semuanya di dalam rahmat keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya tinggalkan nota tadi, Allah wujud tanpa memerlukan sebarang tempat, untuk menegaskan bahawa Allah bukan berada di dalam Kaabah, bukan berada di dalam bumi, Allah bukan berada di atas langit tidak ada Allah, Allah bukan berada di atas arash tidak ada Allah, ada kitab besar di sana. Tapi kita meyakini Allah itu ada tanpa bertempat, tanpa memerlukan sebarang tempat. Jadi saya pesan tu sebanyak 2 hari ni, selama 2 hari. Mudah-mudahan menambah kefahaman kita, kerana persoalan akidah tauhid paling utama. Al-Quran ni, kalau kita tak belajar, kalau kita tak pandai baca Quran, dia tidak sebesar dosa kalau kita mengabaikan ilmu akidah. Sebab bila kita masuk ke alam kubur nanti, perkara pertama sekali dia akan tanya bab akidah. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapakah dia yang diutuskan kepadamu? Apakah panduanmu? Jadi soalan semua berkaitan dengan keimanan pada kitab, Rasul, kepada Allah, malaikat. Itu soalan tauhid dalam alam kubur first sekali. Dia soalan pandai baca Quran ke tidak, menyusul kemudian. Menyusul kemudian. Menyusul kemudian maknanya bukan soalan yang terawal. Walau bagaimanapun, ia bukan bermakna pembelajaran Al-Quran ni pembelajaran yang rendah. Bukan. Bukan bermakna pembelajaran Al-Quran ni tak penting. Bukan. Tetapi dari segi keutamaan, ilmu yang paling atas sekali, ilmu fardu ain. Ilmu beristinja. Ilmu taharah, berwudu. Ilmu melaksanakan solat. Macam mana solat nak dilakukan? Itu darjatnya lebih tinggi daripada ilmu belajar Quran. Quran ni yang wajib kita betul-betul belajar surah Al-Fatihah. Kerana dia bacaan yang wajib dalam solat. Yang betul-betul hukum dia wajib. Yang lain kalau kita tak pandai baca Fatihah, tak pandai baca Quran, tidaklah termasuk di dalam kategori dosa-dosa besar. Tapi kalau sengaja tidak belajar, ia adalah perkara-perkara yang tak elok kalau kita tak belajar Al-Quran. Dan Al-Quran mesti dipelajari, kerana kita bukan sekadar mengetahui hukum pembelajaran Quran itu saja, tetapi ada je perkara yang jauh lebih penting, iaitu kita nak berdoa, mudah-mudahan kita masuk dalam golongan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di kalangan kamu yang belajar Quran dan mengajarkannya. Nur Hayati Harun katanya 3 hari tak dapat join kesihatan, masalah kesihatan, syafakillah.
Mudah-mudahan sihat. Kak Aini Asni, highway utara selatan clear. Oh, ini mesti bau makan durian ni. Baik, Kak Kamaria Pekananas, barakallahu fikum. Hari ini kita masuk pada muka surat 526. 526, surah An-Najm, surah bintang. Kerana tadabbur kita hari ini, kita nak cerita tentang satu perkataan yang disebut dengan nama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Hajah Kamaliah kata dia, maaf lambat on, tak mengapa. Hajah Hamizah, dia kata 4 hari lagi. Ya, kita Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis hari yang terakhir insyaAllah. Dan setakat ni saya belum dapat susun jadual saya untuk berada online. Kalaupun saya dapat susun pada masa akan datang, mungkin dia melibatkan waktu berbeza. Dulu lepas subuh, sekarang ni lepas isyak. Ada kemungkinan yang akan datang mungkin dia melibatkan waktu petang. Ada mungkin. Tapi saya tengok pada keadaan nanti insyaAllah. Kita tengok pada kesesuaian sekiranya. Muka surat 526, surah An-Najm, surah bintang. Baik, kita terus kepada surah. Mudah-mudahan Allah berkati kita insyaAllah. Hari ini fokus kita ialah pemantapan dan pengukuhan. Surah An-Najm. Najm maknanya bintang. Baik. Rahmah Sa'adun, waalaikumsalam. Nora Ismail dari Singapura ni rasanya. Barakallahu fikum. Baik, kita lihat di sini dulu beberapa hukum tajwid yang boleh jadi pengulangan dan juga tumpuan kita. Di sini ada nun yang bertanda sabdu, wan najmi, nun tanda sabdu kita sebut dengan nama wajibul gunnah pada ayat yang pertama. Wajibul gunnah. Hati-hati dengung. Saya pesan hari itu, wajibul gunnah ni, mim sabdu dengan nun sabdu adalah antara perkara, semua penting, tapi perkara penting yang untuk konteks masyarakat kita orang Melayu, kalau dia dapat tumpu dengan baik, nun sabdu dan setiap mim sabdu dia jaga dengan baik, itu saya sebut sebelum ni, dia menampakkan latar belakang pembelajaran bersungguh kita terhadap Al-Quran. Latar belakang pembelajaran bersungguh kita terhadap Al-Quran. Nampak sedikit, ada nampak beza. Orang kalau baca, jadi imam, jadi apa, kalau dia jaga dengung, nun mati, nun sabdu, syiddah, nun musyaddah, dengan juga mim, insyaAllah kita akan tahu, oh ini orang dia ada belajar, dia ada khusus. Tersilap sikit-sikit, mungkin ada. Tapi bila dia dengung di situ, ada nampak kesungguhan, latar belakang pembelajaran. Baik, kemudian seterusnya kita tengok pada kalimah wama yantiqu pada ayat yang ketiga. Wama yantiqu, nun kosong bertemu dengan huruf ta. Yang ni kita sebut nama dia ikhfa. Nun kosong maknanya mana mati dia? Mati dia nak menyorok huruf sebelah. Bila nak menyorok huruf sebelah, dia akan mengganggu. Wama yantiqu, tiqu. Wama dia nak mula ganggu kepada huruf sebelah. Baik, kemudian kita tengok pada hujung ayat yang ketiga, anil hawa. Hawa ni panjang dia kan 2 harakat. Hawa, kalau waqaf berhenti, hawa. Baik, kenapa kita ambil kira 2 harakat? Sebab waw alif, ada alif tu kan? Alif kecil tu. Waw alif mati di atas wa. Jadi panjang dia 2 harakat. Tapi Ustaz, itu ada tanda mat tu. Itu ada ombak rindu tu. Ustaz cakap kalau ombak rindu tu dia panjang. Ya, dia panjang kalau melibatkan bertemu dengan hamzah selepas dia. Mana hamzah selepas dia? Yang ni cerita hamzah selepas dia. Jadi huruf ni walaupun dia terputus dengan nombor ayat, tapi hukum tajwid dia tetap mengambil kira siapa selepas daripada ayat tu. Yang selepas daripada ayat pun dikira. Baik, itu contoh. Kalau kita baca sambung, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Jadi, عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ hawa tu jadi panjang. Nama dia apa? Mad asli jumpa hamzah dalam 2 kalimah. Mad asli jumpa hamzah
dalam dua kalimah. Ni kalimah pertama, ni kalimah kedua. Jadi kita panggil mad munfasil. Kita panggil dia apa? Mad munfasil. Mad yang bercerai. Mad bercerai. Mad terpisah. Kita macam-macam istilah dalam istilah bahasa kampung saya. Ada ombak rindu, ada misai, ada tanwin tegak, ada tanwin sengit, ada tanwin cocok, ada keluarga 69. Jadi semua tu mempengaruhi cara kita mengenal pasti bentuk tulisan yang ada dalam mushaf Quran kita. Baik, cuba tengok di sini pula. In huwa illa wahyun in huwa illa wahyun Nur Hisah Matno kata dia mad munfasil tadi. Betul. Tahniah. Barakallahu fikum. In huwa illa wahyun nampak tanwin. Kak Najmah sebut mad munfasil terpisah. Betul. Zunaidah pun sebut. Saliyah Mat Rashid pun sebut. Cantik. Kat sini ada tanwin. Tanwin ni bentuk 99. Tanwin dia 99. Tekan tanwin yang warna merah tu. Dia mula-mula dia baris depan. Kemudian yang kedua dia nak cocok huruf sebelah. Dia nak cocok. Nak cocok tu maknanya dia nak ganggu huruf sebelah. Dia nak ganggu huruf siapa? Dia nak ganggu huruf ya. In huwa illa wahyun yuha. In huwa illa wahyun yuha. Wahyun dia nak ganggu huruf sebelah. Ini kita panggil dia mad. Kita panggil dia apa? Idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Kat sini ada tak perkataan sini tak ada Kalau ada nanti saya beritahu insya-Allah. Baik, sekarang ni kita tengok seterusnya. 'Allamahu syadidul quwa ayat 5. 'Allamahu 'allamahu kat sini ni. Ni nama dia mad silah. Mad makna dia apa? Panjang. Silah maknanya apa? Sambung. Mad bila dia sambung. Bila kita baca sambung jadi mad. 'Allamahu syadidul quwa. Syadidul quwa. 'Allamahu dua harakat. Tapi kalau berhenti tak ada mad silah. Sebab tak silah tak ada mad. Kita wakaf, tak silah kita wakaf. Bila wakaf maknanya tak ada mad. Cara nak berhenti dia 'allamah. 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 Tak ada sebab tak silah. Tapi kalau silah baru jadi mad. 'Allamahu syadidul quwa. Begitu cara dia. Okey, cantik. Kita tengok lompat-lompat lagi. Kat sini ada kalimah dhu mirratin dhu zal waw mati depan dhu. Ini paling asas, paling basic. Zal waw mati depan dhu. Dhu za zi dhu za. Dhu ni maknanya mad asli. Ni paling asas sekali, tak boleh silap. Okey, paling asas sekali. Baik, sekarang kita tengok pada ayat yang ke-9. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. فَكَانَ قَابَ qaw ni fakaka huruf kaf yang ni mad asli. Fakana qa mad asli. Qaw ni lin. Waw mati sebelumnya baris atas. Ingat kan? Lin kan? Qaw qai au ai. Ni lin. Lembut kan? Au ai. Buat sebut lembut-lembut senang nak ingat mat lembut. Lin.
Fakana qaba qausai sau lin. Ada 3 lin kat situ. Ada berapa? Ada 3 kat situ. Nampak, perhatikan Fakana qaba qausaini au adna. Qausaini au qausai qasa qausai. Ni nama dia. Boleh panggil harful lin, boleh panggil juga lin, boleh. Dari segi nama tajwid dia. Saya nak beritahu, nama tajwid ni, nama tajwid dalam hukum tajwid, kadang-kadang kita belajar nama dia sedikit berbeza dengan apa yang pernah kita belajar dulu. Kadang-kadang memang ada dalam buku tajwid nama yang berbeza-beza. Nama apa? Yang berbeza-beza. Tetapi biasa lagi mana nama tu memang diguna pakai oleh ulama tajwid dan nama tu tepat dengan hukum pembacaan dia, maka kita terima saja nama tu, tak ada masalah. Idgham mithlain syafawi. Idgham apa nak namakan kan? Kalau dia menepati dengan hukum tajwid dia, tak masalah. Tapi lebih baik kita lihat karya ulama-ulama kita dalam memberikan nama satu tajwid. Nama satu-satu hukum tajwid. Baik, kita terusnya. Kita tengok di sini. Yang ini menarik. Ada beberapa mat yang panjang. Kita nak baca 4 harakat. Fa'auha. Kalau berhenti, fa'auha. Hanya 2 harakat. Tapi kenapa ada tanda mat tu? Nampak tu. Kenapa ada ombak rindu di situ? Sebab mesti ada cerita. Mesti ada cerita. Kalau ada ombak rindu atas alif kecil, mesti jumpa hamzah. Tara. Kan jumpa hamzah. Baru dia letak. Kalau yang jenis, contoh ni, al-a'la. Mana ada ombak rindu? La dia. Tapi kalau sini sebelah ada hamzah aja, ombak rindu. Tapi tak ada hamzah. Ada huruf tha. Bila huruf tha, tak perlu ombak rindu. Dia nak bagi tahu, kalau kamu sambung, jawapannya kena baca panjang. Ini, kalau kamu sambung, jawapan dia baca panjang. Ini nama dia mad munfasil. Sebab jumpa hamzah, Mazni Ahmad. Betul, sebab jumpa hamzah. Ada 3 kan? Ingat ada 3. Kalau dia jumpa secara tulisan yang jelas. Jumpa aja, dia mula nak letak ombak rindu. Apa 3 dia? Mad asli ni dia jumpa 3 benda ni, mesti dia nak letak ombak rindu. Apa 3 dia? Siapa boleh jawab, tulis situ. Yang pertama dia jumpa apa? Nama tak kisah. Nama nanti munfasil ke, mutasil ke, mad lazim ke, apa ke, tu kemudian. Cuma kita kenal pasti dulu. Mad asli ni dia jumpa 3 je, mula nak letak tanda mad. Apa 3 tu yang dia jumpa? Siapa yang boleh jawab, jawab kat bawah. Ada 3. Saya selalu buat rajah. 1, 2, 3. Semalam pun saya buat ringkasan. 1, 2, 3. 3 ni kalau dia jumpa, dia mula. Nak letakkan ombak rindu. Alitis. Dia jawab yang pertama hamzah. Tu yang pertama. Zainab Saleh jawab. Mat jumpa hamzah. Mat jumpa sukun. Mat jumpa sabdu. Terbaik. Terbaik. Maknanya tepat tu jawapan. Tapi ada sebahagian kitab dia buat 2 saja. Dia buat 2 saja. Dia buat jumpa hamzah dengan jumpa mati saja. Habis sabdu dia masukkan sekali dalam bab mati. Tak apa. Bab sukun sama. Sebab saya dah cakap kan, sabdu tu kan asalnya sukun. Ada 2 huruf. 1 sukun, 1 berbaris kan. Jadi kalau ada orang dia jawab 2. Dia kata jumpa hamzah dengan sukun. Ada orang Arab cakap 2 je. Dia kata hamzah dengan sukun. Tak ada lain. Kita terima. Jangan pula marah. Jangan cakap, saya belajar 3. Yang 3 tu pecahan daripada yang nombor 2 juga. Cuma saya asingkan sikit sebab memudahkan kita, orang Melayu, yang kita tak tahu asal perkataan bahasa Arab tu asal macam mana. Jadi biar apa yang nampak lah. Yang nampak hamzah, hamzah lah saya sebut. Yang nampak huruf sukun, tanda sukun, sukun lah saya sebut. Yang nampak tanda sabdu, sabdu lah saya sebut. Okey, cantik. Cantik. Nur Hisam Matno. Eliza Elza. Okey, cantik. Jawapan bagus. Baik, seterusnya kita tengok. Masya Allah, Masya Allah. Hari ini kita buat pemantapan. Pemantapan dan pengukuhan. Insya Allah. Insya Allah. Memang ada kesannya. Insya Allah. Insya Allah. Baik, kita tengok di sini.
Fa'auha ila abdihi. Sama juga. Ini mad silah qasirah, pendek. Qasirah. Senang je ingat qasirah. Qasar. Semayang jamak qasar. Qasar pendek. Qasirah si pendek. Yang pendek. Jamak qasar. Maknanya jamak dan pendek. Qasirah. Mad silah yang pendek. Maknanya pendek tu berapa? Pendek tu 2 harakat. Kalau tawil lah. Tawil yang saya cakap tu. Tawil bukan tawil. Tawil, orang nama tawil, panjang, tinggi, kita panggil dia tawil. Yang itu namanya dia 4 harakat. Baik, dekat sini auha. Yang ini nama dia mad munfasil. Mad jaiz munfasil. 2 kalimah Kalimah yang pertama apa? Ma. Kalimah yang kedua auha. Cantik. Sekarang kita turun pula. Pergi tengok mad badal. Contoh mad badal. Ada pada ayat 11. Ada pada ayat 13. 11, 13. Mana mad badal dia? Ma kadzabal fu'a. Hajjah Normah Haji Bulat. Mad jaiz munfasil kata dia tadi tu. Ma auha. Terbaik. Betul lah tu. Mantap. Ma kadzabal fuadu fu'a. Yang ni nama dia mad badal. Kenapa? Kita masukkan terus dalam mad badal. Walaupun sebenarnya dia bukan badal. Dalam bahasa Arab, kalimah fu'ad tu memang asalnya fu'ad. Tapi dalam Quran, mana-mana hamzah, kalau dia bertemu dengan alif, mad, kita panggil je, masuk je dalam satu kategori mad badal. Sama juga ni. Walaqad ra'ahu ra'ahu. Kat sini pun kita panggil mad badal. Kenapa mad badal? Mad badal ni bentuk dia sama tak dengan yang mad asli? Secara umum bentuk dia seakan sama. Cuma bezanya dia depan dia, huruf pertama dia huruf hamzah. Cantik. Kemudian kita nak refresh tentang tanwin tegak. Allah, tanwin tegak. Nazlatan, tan, bukan tau, bukan tang, bukan tang, bukan tam, bukan tan, dia nazlatan, tan, baca terang. Sebab tanwinnya tegak. Baca tegak-tegak. Jangan belok-belok, jangan sembunyi-sembunyi, jangan sorok-sorok, jangan kacau-kacau, jangan usik-usik. Nazlatan ukhra. Ini makna dia. Dia tanwin tegak. Tanwin tegak ni, kalau kita jumpa, tanwin tegak, jelas bacanya. Nun yang tanda mati jelas, baca jelas. Mim yang mati jelas, baca jelas. Jadi mim jelas, baca jelas. Nun mati jelas, baca jelas. Tanwin tegak jelas, baca jelas. Ini semua depan dia mesti izhar. Sama ada izhar syafawi, ataupun mungkin dia adalah izhar halqi. Izhar tu menunjukkan dia baca dengan zahir, terang-terang, jelas-jelas baca. Zahir, macam kita minta maaf, zahir dan batin. Zahir benda yang nampak jelas kesalahan. Batin tak nampak dalam hati. Duk benci, duk dendam, duk dengki, duk ujub, duk bangga, duk tamak. Tak nampak batin. Cemburu, batin. Tapi yang zahir, izhar yang jelas. Senang je nak ingat, insya-Allah. Insya-Allah. Tapi kalau nak tanya hurufnya ada berapa? Hurufnya ada 6. Kalau dia jumpa hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Dia biasa 6 ni dia mesti jumpa dia. Cerita dia izhar jelas. Tapi tengok kita nak kenal ni bentuk dalam peringkat ni. Tengok bentuk saja. Okey. Kemudian kita kembali semula. Ada perkataan yang mana kita kena ambil perhatian, iaitu nun yang bertanda sabduk. Tengok ayat 15. Indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha ada syurga sebagai tempat tinggal. Ni kita sebut nama dia apa? Wajibul ghunnah. Ustaz, saya tahu wajib dengung. Betul lah tu.
terjemahan bahasa Arab dia wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Muhaimin katanya jancuk. Ada tulis jancuk ni. Nama baru ni. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Baik. Seterusnya yang bawah, kita sampai ayat 15. Sekarang kita baca dulu pada surah An-Najm, bermula daripada ayat yang pertama. InsyaAllah muka surat 526. Semua baca Jangan tengok saja. Baca sekali. Jangan tengok saya baca je. Kita baca sama-sama insyaAllah. Allah kurniakan kefasihan lidah. Sebab kita ni, dalam Al-Quran, kita bukan kita nak membaca sambil tahu dan kenal dia punya hukum tajwid. Ada orang dia baca, tapi dia tak tahu tajwid. Dan dia tak belajar. Tak apa elok juga. Ada orang dia tahu tajwid, tapi bila baca tak bagus. Pun tak bagus juga. Dia tahu. Kalau orang baca salah, dia tahu. Tapi kalau suruh dia baca, dia pun tak boleh baca juga. Tak boleh baca bukan tak baca. Tapi dia baca, tapi dia pun masih salah-salah. Kita nak dua-dua. Kita boleh membaca, pada masa yang sama kita dapat memenuhi dan menyantuni semua hukum-hukum tajwid yang ada dalam Al-Quran. Semampu kita lah. Kalau kita dah memang tak mampu, ada orang memang huruf fa tak boleh sebut. Ada orang dah memang huruf ba tak boleh sebut. Dia ada masalah bibir dia, ada sakit ke ada apa, dia tak boleh sebut. Dia nak sebut huruf ra dah jadi ra. Dah cuba dah, dia memang tak boleh. Itu tak apalah. Yang penting dia tahu sebutan dia belum memenuhi spek, tapi dia tahu spek yang betul macam mana. Cuma dia dah tak boleh buat. Itu lain cerita. Tapi kita usahakan, kita cuba buat. Kemudian nanti akan datang, kita kena usahakan juga macam mana sebutan dari segi lahjah bahasa Arab. Kalau siapa ada peluang talaqi dengan orang Arab, talaqilah. Kalau dia baca kan, wan najmi idza hawa, idza, dia tak idza hawa, ma dhalla sahibukum wama, dia tak baca wama gawa, tapi bukan wama, dia cara bukaan huruf fathah, huruf atas dia tu. Okey. Jadi macam itulah. Jadi kalau kita boleh baca, hari ni suara saya macam tak hilang-hilang, minta maaf lah. Tapi kita cuba sebaik mungkin. Baik, kita suara hilang lah pula. Suara siapa yang hilang? Suara rekod saya. Baik, kita cuba baca bismillah daripada awal surah. Satu muka surat, ayat 1 sampai ayat 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Saya ulang ayat 7. 1, 2. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى
عندها جنة إذ يغشى السدرة ما يغشى. Saya ulang ayat 16. Ada cabaran juga tu. Ayat 16. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Kabur tak nampak tulisan. Tulisan tak nampak. Barakallah. Oh, terputus-putus. Macam mana boleh terputus-putus? Banyak yang terputus-putus ke? Tak clear, sangkut-sangkut. Tulisan kabur, Ustaz. Oh, tulisan kabur Masya Allah, barakallah. Suara putus-putus. Allahu Akbar. Ujian juga ni. Tempat saya nampak macam clear saja. Cuba refresh. Bagi yang lain. Oh, Mel Ahmad pun kata terputus juga. Sekarang Hisham Maria kata sekarang dah jelas. Okey. Kita sekarang berada pada ayat yang ke-23. Kabur Ustaz, suara tak jelas. Singapura putus-putus. Khairiyah Busri Singapura pun agak putus. Sekarang dah okey. Norima Himah. Kempas okey. Okey, baik. Mungkin ada gangguan sikit Okey, baik. Kita masih di ayat yang 23. Tapi ayat 23 ni dia panjang sikit Kabur Mungkin ada yang dalam perjalanan. Okey, baik. Kita sebelum kita patah balik tu, kita tengok pada ayat 23. Ayat dia agak panjang Ayat agak panjang. Sammaitumuha antum wa aba'ukum. Kita ambil balik nanti sammaitumuha antum wa aba'ukum sampai sultan Okey. Kita tengok, kita ambil semula daripada ayat 19. Baik, ayat 19. 1, 2. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Saya ulang ayat 20. ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. Kita ambil samai. 1, 2. سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى. Yang ini panjang ni. Ayat yang last kali ni, ayat 26 ni panjang. Ayat 23. Ayat 23 tu memang panjang sikit lah. Kita dah potong dari tu. Potong dua. Ayat 26 ni pun panjang. Kita akan baca sampai kalimah illa. Kita berhenti. Wakaf. Kemudian kita ambil semula illa kat sini Illa min ba'di. 1, 2. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada yang nampak tak berapa jelas, tapi Masya Allah ujian kita untuk malam ni. Sebab dekat pandangan sudut mata saya melalui skrin ni, Alhamdulillah jelas dapat dilihat. Mudah-mudahan tak tahu yang lain dapat lihat dengan jelas. Okey, sekarang kita nak tengok pada perkataan dekat sini Ini kalau tuan-tuan tengok, kita dalam Al-Quran ada salah satu surah nama dia surah Al-Isra. Tapi dalam surah Al-Isra dia tidak dinamakan surah Al-Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, Isra-nya dicerita jelas dalam surah Al-Isra. Rasulullah Isra daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dicerita jelas. Ayatnya jelas walaupun detail dalam hadis. Tapi tentang Mi'raj tidak disebut dalam surah Al-Isra. Tetapi kata ulama disebut secara kias, secara tak berapa jelas dalam surah ini, surah An-Najm. Baik. Ada tadi yang bagi cadangan, dia kata kalau macam sangkut-sangkut, keluar semula dan masuk semula, refresh ke apa ke, insya-Allah nanti dia okey. Kadang-kadang line kat tempat kita tu agak terganggu dan sebagainya. Mungkin begitu Okey. Faidah Muhammad kata dia lakin jelas. Okey, tak ada masalah. Itulah. Skudai baru jelas. Saliyah Ahmad Rashid kata skudai baru. Skudai jelas. Kak Ana pun kata jelas. Hayati Gono, terima kasih. Okey, baik. Siti Nur Ma'li kata jelas. Blur tapi tak apa, terputus. Okey, baik. Muka surat 526 Okey, baik. Sekarang ni kita nak tengok ada perkataan bila cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Maka hati Nabi Muhammad tidak mendustakan, tidak menidakkan apa yang telah dia lihat. Bila dia naik ke atas, dia tak mendustakan. Siapa yang dia lihat? Jibril. Afatumarunahu ala ma yara. Maka apakah kamu nak membantah, meraguinya terhadap apa yang telah Nabi Muhammad lihat? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sedangkan Nabi telah melihatnya pada kali yang berikutnya. Dekat mana? Inda sidratil muntaha. Rasulullah dapat melihat Jibril untuk kali yang berikutnya di Sidratul Muntaha. Okey, ni nak cerita sikit lah Sidratul Muntaha. Sebelum kita lihat nanti hukum tajwid yang ada baki daripada ayat yang kita belum lihat lagi. Baik, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa di langit yang kedua. Oleh kerana itu, sebahagian ulama' mengatakan Nabi Isa yang sekarang berada di langit, tempat dia berada sekarang adalah langit yang keberapa tadi? Langit yang kedua. Itu Nabi Isa. Sampai langit yang keenam, ada satu pohon besar. Sebahagian ulama' menyatakan ada satu pohon besar yang mana asluha thabitun fis sama'is sadisah. Dia punya akar tunjang, akar dia tu memacak pada langit yang keenam, memanjang, besar, cantik, naik ke atas sampai pokok besar. Pohon
Bentuk dia macam mana, wallahu alam. Tapi cerita ni pohon. Naik besar, besar, besar sampai langit yang ketujuh. Dia melepasi langit yang ketujuh, lalu dia merimbun dekat atas sana, langit ketujuh. Jadi syajaratun azimatun asluha thabitun fis sama'is sadisah wa tamtaddu ila sama'is sabi'ah. Adalah satu pokok yang sangat besar, yang mana dia tu berasal daripada langit yang ke-6, naik memanjang ke atas sampai merimbun di langit yang ke-7. Pohon itulah nama dia tadi apa? Sidratul Muntaha. Bila Nabi melepasi langit yang ke-7, Rasulullah, Jibril hanya sampai di Sidratul Muntaha saja. Hanya Rasulullah yang boleh meneruskan lebih jauh daripada itu. Kerana Allah sediakan khas untuk Nabi. Ada satu tempat di atas sana langit yang ke-7. Tempat itu adalah khas untuk Nabi, tetapi bukan tempat untuk Allah. Kerana Allah tidak ada di atas langit. Saya dah beritahu kan? Allah tidak ada di atas langit. Ketika Nabi sampai di sana, Jibril ada di Sidratul Muntaha. Pohon tadi tu. Sidratul Muntaha tu, Jibril menampakkan wajah rupa dia yang sebenar. Bukan yang dia merupai seorang lelaki kalau bapa bawa wahyu dengan pakaian yang serba putih, dengan serba bersih. Bukan. Yang itu Jibril, tapi dia menyerupai rupa lain. Yang ini dia tunjuk. Lahu sittu mi'ati janah. Ketika itu dia keluarkan semua sekali 600 sayap. Dalam hadis sebut dia ada 600 sayap. Sayapnya besar. Satu sayapnya kalau dia tutup ufuk timur dan barat ni, bumi ni tertutup semua, kita tak nampak matahari. Gelap semua satu bumi. Jadi bayangkan Jibril. Dan dia tu rupanya cantik. Rupanya cantik. Bukan lelaki, bukan perempuan, tapi dia adalah malaikat, makhluk istimewa. Dia sampai Sidratul Muntaha. Rasulullah naik ke atas, Nabi berada seorang diri, berada di situ. Rasulullah bermunajat kepada Allah. Rasulullah mendapat wahyu langsung dari Allah. Rasulullah dikurniakan nikmat dapat melihat Allah. Sebahagian ulama kata dengan matanya, sebahagian ulama kata dengan hatinya. Walau macam mana pun kita berkeyakinan Nabi di sana menerima wahyu, khususnya berkenaan dengan urusan solat. Selesai di situ, Rasulullah turun. Tapi Allah bukan di sana. Nabi terima wahyu di Madinah, Allah bukan di Madinah. Nabi terima wahyu di Mekah, Allah bukan di Mekah. Nabi terima wahyu di langit, Allah bukan di langit. Jadi Allah bukan di langit, di Mekah bukan, di Madinah bukan, di Kaabah bukan, semua bukan. Allah dia wujud tanpa memerlukan sebarang tempat. Tapi kata kunci kita pada malam ini ialah, apa itu Sidratul Muntaha? Satu pohon yang besar, yang indah, yang berasal menumbuh pada langit yang ke-6, memanjang, meninggi, melepasi langit yang ke-7, merimbun, dan sampai ke tahap situ Jibril menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Mi'raj baginda, dan ketika itu hanya Rasulullah yang boleh melepasi Sidratul Muntaha, melepasi sampai ke satu tempat yang Allah khususkan untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah diistimewakan berbanding makhluk-makhluk yang lain. Tempat bagi Nabi Muhammad, tapi bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, kita kembali kepada ayat. Untuk kita bincangkan sedikit hukum tajwid sebagai pengukuhan kita, baki daripada ayat yang belum kita telusuri. Baik. Laqad ra'a min aya. Ini mad badal. Ini namanya mad badal. Rabbihil kubra afara'aitum kubra. Ini kalau panjang mad munfasil. Afara'aitumul lata wal uzza. Ini nama sembahan-sembahan orang-orang jahiliah. Patung Lata, patung Uzza. Kenapa kalimah Al-Lata tidak ditulis? Tuan-tuan tengok macam mana ditulis kalimah Al-Lata? Tulisan nama ni nama berhala ni. Al-Lata ni nama berhala. Dia tulis macam gini Alif, tuan-tuan tengok betul Alif, lam, kan? Lam, ta. Kan gitu kan? Tengok ni. Tuan tengok ni. Alif, lam, lam, ta. Dia letak sini. Sabdu. Kan? Kemudian ada baris. Allata. Ini mesti ditulis dengan ta besar. Jangan ditulis begini. Sebab kalau ditulis begini, walaupun guna huruf ta,
Walaupun guna huruf ta, kalau walaupun guna huruf ta, tetapi dia hampir-hampir nanti menyerupai bentuk kalimah alif lam lam ha. Sebab kalimah Allah alif lam lam ha, bukan lam lam ta. Jadi tanya untuk memastikan supaya tidak keliru antara nama Allah dengan nama patung sembahan orang-orang jahiliah dulu. Maka tulisan nama Al-Lata tu mesti ta dia ta buka, tak boleh ta marbutah. Ini kalau orang dia belajar dulu sejarah, belajar qiraat, pembacaan Quran, tu cerita dia. Tuan-tuan tengok kalimah tu. Tuan-tuan sembahan tu, wa manat. Manat ni nama sembahan. Berhala ni nama berhala. Besok nak dekat menjelang kiamat, berhala-berhala ni akan disembah semula di tanah Arab. Dalam satu mafhum hadis Nabi SAW. Baik, cantik. Kita teruskan perjuangan kita. Mana yang kita boleh. Baik, kita tengok lompat sikit. Tuan-tuan tengok. Ayat 22. Tilka idzan. Tengok tak dia punya tanwin dia. Tengok tanwin dia. Pada sahabat Nasirun, dia kata pada sahabat yang masih ada gangguan channel, keluar dulu kemudian masuk semula. Itu skill yang paling boleh kita buat sekali lah buat masa ni. Tilka idzan, tanwin dia sengit. Qismatun. Tanwin 99. Dua-dua nak cocok kawan sebelah. Diza. Sama juga di sini. In hiya illa, satu perkataan. As masuk perkataan lain. Illa, kecuali. La ilaha illallah. Illa maknanya kecuali. Jadi kat sini satu perkataan. Masuk perkataan kedua. Ni nama dia mad jaiz munfasil. Nur Hayati Harun kata dia tanwin sembunyi-sembunyi. Dia nak nyorok-nyorok kacau kawan sebelah. Baik, ni munfasil dengan muttasil kita dah boleh bezakan insya-Allah. Sammai. Mula-mula dengung jaga dulu wajibul gunnah, baru lin mai sebut dengan lembut. Ha antum. Ini nama dia mad munfasil. Wa ni dah tahu dah namanya mad badal. Abaukum. Okey, cantik Jadi kita tengok di situ Ini semua nama dia mad munfasil. Abaukum muttasil. Ni satu perkataan. Aba maknanya nenek moyang ataupun bapak-bapak. Tanwin. Baik, tengok sini. Min tanwin dia tak, dia punya nun dia kosong. Kosong mana mati dia? Mati dia mula nak nyorok-nyorok, kacau-kacau huruf sin. Dia nak nyorok kat huruf sin. Baik. Ini tanwin tegak. Sultanin in. Sultanin nin. Ini dia kacau huruf ya. Iyat. Baik hati-hati kat sini. Kalau dari segi nama, idgham ma'al gunnah. Illa wanna. Wajibul gunnah. Senang. InsyaAllah senang. Nun sabdu, mim sabdu, kita sebut wajibul gunnah dululah. Walaupun mungkin kadang-kadang idgham mithlain syafawi. Tak apa. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, itu sebagai sedikit ulang kaji kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, mudah-mudahan manfaat. Apa yang kita telah ulang ni, nun yang sengit, nun yang tegak, mad badal, mad silah tawilah, mad silah qasirah. Ada 3 isu, iaitu bila mad asli ada 3 bentuk, alif waw ya. Mad badal ada 3 bentuk, alif waw ya. Tapi kalau kita tengok pula yang namanya mad, kalau kita tengok lin, cuma 2 bentuk, waw dengan ya. Alif tak ada. Tapi kalau mad asli ni, dia jumpa saja dengan hamzah, dia ada cerita. Kalau dia jumpa saja dengan tanda mati sukun, dia akan ada cerita. Kalau dia jumpa saja dengan sabdu, dia akan ada cerita baru. Mengenal dia punya bentuk-bentuk ini banyak membantu kita insya-Allah untuk kita memantapkan tajwid bila masa kita nanti belajar secara berkitab dengan nama-nama insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, rakan-rakan yang berada di dalam talian, saya fikir itulah yang dapat saya kongsikan pada malam ini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan insya-Allah. Jangan lupa Sidratul Muntaha, syajaratun azimatun asluha thabitun fis sama'is sadisah, satu pohon yang besar
yang mana Allah ciptakan dia berada memacak pada langit yang ke-6, naik memanjang merimbun melepasi langit yang ke-7, di mana disitulah berakhirnya last border untuk Jibril alaihissalam, yang mana walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, Rasulullah dapat melihat Jibril dengan rupanya yang sebenar pada kali yang berikutnya, iaitu pada kali itu, iaitu di mana inda sidratil muntaha, di sidratul muntaha. Wallahu alam, itu termasuk dalam kategori alam ulwi, kata para ulama, alam atas. Alam atas maknanya langit pertama ke atas tu semua nama dia alam ulwi. Dekat sana ada al-qalam, dekat sana ada Lauh Mahfuz, dekat sana ada Baitul Ma'mur, dekat sana ada tempat nama dia Baitul Izzah, dekat sana ada namanya Al-Jannah, syurga, dekat sana masyhunun bil malaikah, penuh dengan para malaikat yang duduk di langit. Juga beberapa orang nabi, antaranya ialah Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah boleh mencipta makhluk-makhluknya yang bersaiz besar-besar yang berada di atas sana. Semuanya menunjukkan ada kursi, ada makhluk Allah yang namanya kursi, ada makhluk Allah yang namanya arash. Dan semua itu menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cipta semua makhluk-makhluk itu tanpa Allah memerlukan sesen pun, sekuman pun daripada makhluk tersebut. Termasuk Jibril, termasuk Kaabah, termasuk masjid. Allah mencipta bumi, Allah tidak memerlukan bumi barang sekuman sekalipun. Allah mencipta arash tanpa memerlukan arash barang sekuman sekalipun. Allah mencipta langit dan syurga tanpa Allah memerlukan sesen pun daripada langit dan syurga. Dan Allah mencipta tuan-tuan termasuk saya. Allah mencipta perbuatan tuan-tuan beribadah, tetapi Allah sekuman pun tidak memerlukan ibadah dan doa tuan-tuan. Jadi hati-hati kalau kat internet, kadang-kadang ada orang dia cakap Allah merindu-rindui doa daripada hambanya. Elakkanlah bahasa-bahasa gini. Allah tak rindu dan Allah tak perlu pun doa tuan-tuan. Allah perintahkan tuan-tuan supaya berdoa kepadanya. Ada. Allah perintah. Hati-hati, kadang-kadang dalam internet ni dia nak cerita tentang ketuhanan, kadang-kadang dia masuk kepada bahasa-bahasa yang kurang cantik, yang saya tak berapa gemar. Saya nak kata salah sepenuhnya, tuan-tuan tanyalah para ulama. Tapi saya tak berapa gemar. Ada orang gini tau. Dia kata, tatkala aku mendengar azan berkumandang, aku terasa seperti Allah datang melambai-lambai mengajakku ke masjid. Dia cakap Allah melambai-lambai. Mana boleh? Allah Subhanahu Wa Taala dia bukan berjisim, dia bukan berbentuk, dia bukan orang untuk kita bayang-bayangkan, gambar-gambarkan yang dia melambai-lambai. Tak payah. Aku mendengar suara azan dan aku ingin menyahut suara azan menuju ke masjid menunaikan solat. Selesai. Tak payah Allah membisik. Ada orang sebut, ketika aku bertahajud, seakan-akan ya Allah engkau membisik-bisik secara perlahan ke telingaku. Allah Subhanahu Wa Taala bukan makhluk yang ada suara-suara, ada bunyi, ada bahasa nak bercakap-cakap, bisik-bisik di telinga kita. Jadi maknanya berhati-hatilah. Berhati-hati. Siapa nak update Facebook, nak tulis, dia nak copy paste daripada pautan-pautan yang cerita tentang hati, tentang ketuhanan. Hati-hati. Ada benda okey, bagus. Dalam hal menghalusi dan menginsafi diri, bagus. Ada perkara dia ada border, ada sempadan. Bukan semua perkara kita boleh umpama. Kalau makhluk tak apalah. Aku terbayang seperti engkau muncul di hadapanku memanggil-manggil. Okeylah. Makhluk tu dia memang dia pun boleh melambai-lambai pun. Tetapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, kita hati-hati jangan sampai kita terikut-ikut dengan bahasa-bahasa internet yang seakan-akan macam insaf, seakan-akan macam okey-okey saja, tetapi ada perkara kadang-kadang sudah melanggar kepada batasan-batasan syarak. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, barakallahu fikum. InsyaAllah esok kita jumpa pada 9 malam, 9.10 kita akan mulakan. InsyaAllah pada jam 10 malam kita akan tamatkan, paling-paling lambat pun 10-15 minit. InsyaAllah kita jumpa esok hari. Apa yang baik datang dari Allah, kekurangan, kelemahan semuanya dari Allah. Mohon maaf hari ini mungkin ada gangguan talian, saya tak pasti, tapi kebanyakan yang lain nampaknya macam okey-okey saja. Ataupun tuan-tuan boleh tengok rakaman, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا
منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا